मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणालये। तत्वार सूत्र के कर्म बंधन से संबंधित प्रकरण पर हम विचार कर रहे हैं, बराबर। और कर्म बंधन के बारे में जो चीज जान रहे हैं वो ये है कि जीव एक कुदरती संविधान के तहत जैसे परिणाम करता है ऐसी अवस्था को प्राप्त होता है, और जैसी अवस्था को प्राप्त होता है वैसे उसको कर्म आदि बंधन होते हैं और उनको वह फिर से भोगता है। ये एक अनादि का चलने वाला चक्र। अगर इस चक्र को रोकना है तो जो मूल बात यहाँ पर कही गई है कि कषाय आदि के माध्यम से जो संसार की प्रक्रिया चलती है उस संसार की प्रक्रिया को कम किया जाए। आई कि नहीं यही बात समझ में? देखो तो नहीं समझोगे तो दो तीन बातें मैंने कल कही थी कि अन्याय नहीं, कुदरत में जो भी हो रहा है, जो भी हम भोग रहे हैं वो हमारा न्याय ही है, अन्याय नहीं। अन्याय तो कभी कुदरत में होता ही नहीं। बिना अपराध के सजा किसी को मिलती नहीं, और जो अपराध किया है उसे भोगे बिना भी कोई छुटकारा नहीं है। ये सब बातें हमें कर्म के सिद्धांत से जानने को मिलती, ठीक है। इसीलिए जब ये जीव कर्म के सिद्धांत को समझता है तो यहाँ कुछ बातें ख्याल में आ जाती हैं कि क्या हो रहा है। बोले कर्म का बंधन हो रहा है। किसका बंधन हो रहा है? कर्माण वर्गणाओं का। किससे बंधन हो रहा है? किसको बंधन हो रहा है? बोले कषाय सहित जीव को। कौन से जीव को? कषाय सहित जीव को। जो जो जीव अभी कषाय रूप परिणमित हो रहा है वो जीव बंध रहा है। और कषाय में किसे लेना? अकेले क्रोध को, अकेले मान को, मायाचारी नहीं। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य आदि कोई भी प्रकार के जो आपके परिणाम हैं उन सारे परिणामों से जीव बंध रहा है, बंध रहा है। और इसीलिए जब इन परिणामों से छूटेगा तो जीव मुक्ति की प्राप्ति करेगा, बराबर। तो मुक्ति बंधन के सापेक्ष है। श्रीमद जी आत्म सिद्धि में बहुत अच्छी बात कहते हैं, बहुत बढ़िया, जो मुझे लगती है। जे जे कारण बंधनो तहा बंधनो पंथ ते कारण छेदक दशा मोक्ष मुक्ति पंथ भव अंत, बराबर। आत्म सिद्धि में है ना कि जे कारण बंधन, जो कारण बंध के हैं, मतलब जिन जिन चीजों से आप बंधे हो। ताला होता है ना, ताला दरवाजे का, डबल लॉक, ट्रिपल लॉक होते ना। एक बार घुमाओ, दो बार घुमाओ, तीन बार घुमाओ। अब आपने ट्रिपल लॉक लगाया है और आप एक बार खोलने के लिए अनलॉक करो तो खुलेगा क्या? अगर आपने ट्रिपल लॉक किया है तो आपको 3 बार चाबी घुमानी पड़ेगी। डबल लॉक किया है तो डबल बार चाबी घुमानी पड़ेगी। सिंगल लॉक किया है तो सिंगल घुमानी पड़ेगी, बराबर। अब देखिए हम बनते कितनी बार? एक बार, दो बार, कि कितनी बार? कांस्टेंट बन रहे। तो हर छूटने का समय। प्रयास कब कब करना चाहिए? कांस्टेंट करना चाहिए। किस किस से बंध रहे? हर चीज से बंध रहे, हर चीज से बंध रहे। जो भी हमारे सामने आता है हम उससे बंध जाते, बराबर। समझ में आएगी? अरे लोकल कम्यूटर होते ना, कम्यूटर। मुंबई में मेरा एक मित्र था, बोले मुंबई में लोकल ट्रेन के बैच चलते हैं, बैच। शायद ये तरह को ख्याल में होगा, मुंबई वाली है ना ये।
20 साल पहले, 25 साल पहले। मेरा क्या मतलब बैच का, बोले कि सुबह सुबह बहुत रश रहता है लोकल ट्रेन में, तो वो 8:25 का बैच, मतलब 8:25 की ट्रेन, तो लगभग लगभग सब लोग 8:25 में ही कम्यूट सफर करते हैं। और वो इतने ज्यादा फिक्स होते हैं कि अगर रेगुलर जो डिब्बे में आते हैं उसके अलावा कोई दूसरा चढ़े ना तो घुसने नहीं देते। होता कि नहीं होता है, मुझे ऐसा कहा है? मतलब वो एंट्री नहीं देते, बस तुम नहीं है, तुम नहीं, दूसरे को जो रेगुलर आता हो ना उसके हाथ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। अब कोई लेना देना, कोई लिखित एग्रीमेंट, कोई ओरल एग्रीमेंट, कोई बातचीत, कोई कमिटमेंट, कुछ भी नहीं, बस रेगुलर साथ में सफर करते हैं, और जिसके साथ सफर करते हैं उसके साथ बन जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? ये जीव का एक प्रकार का, तो हर समय बनता है तो हर समय छोड़ने का प्रयास, हर चीज से बनता है तो हर चीज को छोड़ने का प्रयास। मुमुक्षु जीव मुक्ति के लिए कोशिश करता है, इसके लिए, मुक्ति के लिए। तो हर समय हर चीज से छूटने का जो जेन्युइन एफर्ट है वो आपका पुरुषार्थ। अब उसको दो रूप है, या तो आप इसको छोड़ना है ऐसे ऐसे विचार करो, या ये मेरा नहीं, मैं स्वभाव से पूर्ण हूं तो अपने आप छूट जाएगा, ऐसे विचार। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दोनों तरीकों से हो सकता है कि नहीं हो सकता? या तो ये मेरे नहीं ऐसा विचार करो, या फिर एक एक चीज से विचार करके देखो, तो वो दूसरा जो विचार है, इसको ये मेरा नहीं, ये थोड़ा लंबा है, लेंथी, क्योंकि अनंत पदार्थ। और आत्मा ये सो मैं हूं, ये शॉर्ट और स्वीट, क्योंकि अनंत पदार्थ नहीं, एक ही चीज पर फोकस करता है। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए इस जीव को थोड़ा गंभीरता से विचार करते हुए ये समझना चाहिए कि मोक्ष का प्रयास एक क्षण का नहीं है। मोक्ष कनेक्ट, अपने आप कनेक्ट हो गया, अच्छी बात है। फिर से डिलीट हो, आ रही आवाज, आ रही है? हाँ, कपायो એ મને ખબર છે પણ જોડાયો એ ખબર પડી। है सर, तो कहाँ पर थे हम? ट्रेन में थे ना, कि ट्रेन से उतर गए? उतर गए थे ट्रेन से, चलो। ट्रेन से उतरे और मेरी ट्रेन भी उतर गई। कहाँ पे था? यही भटक गए, स्टेशन भटक गई। देख, बात इतनी चल रही थी अपनी कि जैसे जैसे जीव ये परिणाम करता है उन परिणामों से बनता है, और बनता है तो मुक्ति के लिए हमें हर समय प्रयास करना चाहिए। एक भी क्षण हमें अपने प्रयास में कचास या कमी नहीं लानी चाहिए। और दूसरे नंबर की बात, बड़ी गजब बात यह है कि जिन जिन चीजों से आप बंध रहो हमेशा विचार करते रहो, ये मैं नहीं, मेरा नहीं, और मैं अपने स्वभाव से खुद, तो अपने आप आपकी कर्म आदि का बंधन नहीं हो। ओके, चलो यहाँ पे अपन आते हैं। तो किसका हो रहा है? कब से? अनादि से हो रहा है। अनादि से हो रहा है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। अनंत काल तक नहीं होना चाहिए ये पुरुषार्थ, बराबर। अनादि से हो रहा है, ये तो हो रहा है, तो हो रहा है, हमारा भी हो रहा है, आपका भी हो रहा है, सबका हो रहा है, ये लंबा नहीं चलना चाहिए। ओके, देखो अब क्या कहते हैं, जरा उसको विचारते हैं। ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, निमित्त उपादान, कि द्रव्य कर्म आपको पता है, अयोग सारे शब्दों का परिचय आपको होगा। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, निमित्त और उपादान। तो द्रव्य कर्म क्या कहलाते हैं, भाव कर्म क्या कहलाते हैं, निमित्त और उपादान। द्रव्य कर्म कहलाते हैं, जनरल तो पता है ना आपको, द्रव्य कर्म और भाव कर्म सबको पता होंगे। कौन बताएगा द्रव्य कर्म, भाव कर्म और निमित्त उपादान? द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? हितेन भाई बोलो, चलो। हाँ हाँ हाँ, તમે બંને ચર્ચા કરી રહ્યા છો, મને શામિલ કરો। બોલો બોલો, કોને કહેવાય દ્રવ્ય કર્મ? 12મી સામગ્રી. 8 કર્મ.
બહારના જે 8 કર્મો છે એને શું કહેવાય? દ્રવ્ય કર્મ. દ્રવ્ય એટલે બંધાયેલા કી બિખરાયેલા? બંધાયેલા કર્મ, બંધાયેલા. કારમાણ વર્ગણા કહેવાય બિખરાયેલી, એ કર્મ નથી. એની દશા એ કર્મ, બરાબર. પછી એની સાથે જે જીવના, બોલો ભાવ કર્મ કોને કહેવાય? ભાવ કર્મ આવાજ અંદરનું પરિણામ, અંદરનો પરિણામ. પરિણામ, હા, ભાવ. સરસ સરસ. અંદરનો પરિણામ એ શું કહેવાયો? ભાવ કર્મ. અને અને શું કહે છે અહીંયા પછી ત્રીજા નંબરની વાત, ઉપાદાન નિમિત્ત તો તમને ખબર જ હશે, બરાબર. ઉપાદાન નિમિત્ત તો ખબર હશે. કોને ઉપાદાન કહેવાય? કોને નિમિત્ત કાર્યરૂપ પરિણમિત થાય એને ઉપાદાન, અને સપોર્ટિંગ કરે એને નિમિત્ત. નિમિત્ત હાજર. ઓકે, ચલો. હા, હવે આ સ્લાઇડમાં આવો. જો અહીંયા द्रव्य कर्म यानी कारमाण वर्गणा स्वयं कार्य रूप जब परिणमित होती है तो वो क्या कहलाती है? द्रव्य कर्म। और स्वयं कार्य रूप ना परिणमे पण कार्य की उत्पत्ति में सहायक होते हैं तो वो कारमाण द्रव्य कर्म का निमित्त कारण कौन? जीव के कषाय आदि परिणाम। समझना, कषाय हुई, कषाय बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप मोबाइल पर ऑनलाइन में जूम में मुझे सुन रहे हैं, बराबर। आप मुझे सुन रहे हैं, तो जो आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपके लिए कौन सा कारण हूं? उपादान कारण की निमित्त कारण? उपादान कारण की निमित्त कारण। सुनने रूप क्रिया आपकी है तो मैं उसमें निमित्त कारण, और सुनाने रूप क्रिया मेरी है तो आप उसमें निमित्त कारण, बराबर। मैं निमित्त हूं या मैं उपादान हूं या आप उपादान ही है, निमित्त नहीं, ऐसा नहीं। निमित्त भी अन्य के लिए उपादान है और उपादान भी अन्य के लिए निमित्त। ओके, इतना क्लियर हुआ, बराबर ना? अब देखो, तो जब ये कर्म रूप परिणमित दशा आई, कौन सी दशा? कि कर्म रूप परिणमित दशा, कार्य की उत्पत्ति में सहायक, तब वो कहलाती है उत्पत्ति में सहायक यानी निमित्त कारण, बराबर। और निमित्त कारण कौन हुआ द्रव्य कर्म में? जीव के योग व कषाय। अब से भाव बंध यानी भाव कर्म, तो कषाय व योग की पूर्व पर्याय, योग व कषाय की पूर्व पर्याय, बराबर। भाव कर्म क्या कहलाते हैं? अब ये थोड़ा समझने लायक बात। जब ये जीव रागादि रूप परिणमित होता है, बराबर, और रागादि रूप परिणमित हो रहा है, वो उसका कहला रहा है भाव कर्म। फिर से आ रही नहीं आ रही समझ में? मुझे यहाँ किसी पर राग हुआ, किसी पर गुस्सा आया, बराबर, ये सब क्या हुए? मेरे भाव कर्म। अब मैं उन परिणामों को प्राप्त हो रहा हूं, तो उपादान कारण कौन उन भाव कर्म का? मैं। अब उसमें पूर्ववर्ती पर्याय भी उसमें कारण निमित्त कारण के रूप में गिना सकते हैं, जिसे हमने अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय ये गिना था, बराबर। तो वो यहाँ पे गिरे। और उपादान, एक्चुअल उपादान देखा जाए तो तत्समय की योग्यता, बराबर। देखो, तो जीव के योग व कषाय की पूर्व पर्याय ये उसका उपादान कारण है। कौन सा उपादान कारण? एपीपीवी, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय। तो इसमें निमित्त कारण कौन है? उदय व उदीर्णा को प्राप्त कर्म। उदय व उदीर्णा को प्राप्त कर्म मतलब कि मुझे भाव कर्म होते हैं, तो उन भाव कर्मों में कौन निमित्त कारण बनता है? देखना, उन भाव कर्मों का निमित्त कारण कोई बाहरी नहीं। हम लोग ये समझते हैं किसी की फोटो देखी राग हुआ, किसी से बात की राग हुआ, किसी ने गाली सुना दी द्वेष हुआ। नहीं,
ये तो सब नौकर्म है। निमित्त कारण भी अगर आपको देखना है तो एक्चुअल निमित्त कारण उस जीव के अंतरंग कर्म का उदय। बात आई कि नहीं आई समझ में? हम लोगों को बारंबार इस बात को समझना पड़ेगा, किसी भी रूप में पर का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं। हम पर को आवश्यकता से अधिक वजन देते हैं, निमित्त के रूप में, कर्तृत्व के रूप में, अच्छे बुरे के कारण के रूप में। शास्त्रकार कहते हैं पर के प्रति निरपेक्ष हो जा। सरल है? सरल नहीं, ऐसे सरल है ऐसे कठिन है। आज तक किया नहीं इसलिए कठिन लगता है, तो जब दृष्टि में आ जाएगा तो सब सरल लगने लगेगा। तुम्हारे हमारे किसी के भी कारण में पर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। निमित्त कारण भी देखा जाए तो पर नहीं है, वो तो निमित्त का निमित्त है। एक्चुअल निमित्त कारण तो उसके कर्म का उदय। इसको ऐसे समझो कि जैसे मैं आपके घर पे जाऊं, बराबर, मैं आपके घर पे जाऊं तो आप मेरे परिचित, अब मेरे साथ में एक और कोई व्यक्ति भी जो आपका परिचित नहीं है लेकिन वो मेरे परिचित। अब मैं हितेन भाई के घर में गया, बराबर, वो नाश्ता पानी उन्होंने कराया, तो ऐसा थोड़ी कि अकेला अगर प्लेट लगाएंगे तो मुझे ही कराएंगे, उसको नहीं कराएंगे। अब उसको वो बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन चूंकि वो मेरे साथ आया है इसलिए उसको भी नाश्ता कराएंगे, उसको भी भोजन कराएंगे, उसको भी वही ट्रीटमेंट देंगे जो मुझे दे रहे। बराबर ख्याल में है? अब वो कहे यार ये तो बहुत बढ़िया है, इनके घर पे कभी भी जाओ तो बढ़िया खाना पीना नाश्ता मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। अब दूसरी बार वो मेरे बिना जाए तो नहीं। निमित्त का निमित्त मतलब वो दूर का। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जो जिसे अपन दोष दे रहे हैं वो तो क्या कहते हैं, निमित्त का निमित्त है, दोस्त का दोस्त है, संबंधियों का संबंधी है, और संबंधी के कारण उसकी वैल्यू होती है, अपने आप नहीं होती है। बराबर ख्याल में आएगी? जान में दूल्हा जाता है, जान जाती है तो बैंड बाजे वालों को भी खाने पीने को मिल जाता है, लेकिन जान ना जाए और अकेले बैंड बाजे वाले आए, कोई उस दिन तो खूब कोल्ड ड्रिंक पिला रहे थे, पनीर की सब्जी खिला रहे थे, अखरोट का हलवा खिला रहे थे, आज दाल रोटी खिला दो, बोले जाओ भाई रास्ता नापो। उस दिन तुम जान के साथ में थे इसलिए तुम्हारी कदर थी, आज जान नहीं है तो तुम हो कौन, आ कैसे गए? है कि नहीं ये बात समझ? यही बात है। तो ये एक्चुअल निमित्त वो है आपके कर्म का उदय, और निमित्त के निमित्त ये क्या है, संयोग। अब यहाँ हो क्या रहा है, गजब है ना, कि हम अपने फूफा जी को तो भूल गए हैं और फूफा जी के फूफा जी को पकड़ के बैठे समझ आया है? विचार करें, यानी ओरिजिनल तो हमारा ही कर्म का होता है, फूफा नहीं समझ में आया? हुआ है फूफा जी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदी पट्टी में सबसे ज्यादा शादियों में नाराज होने का अधिकार फूफाओं को होता है। हमेशा फूफा मुंह फुला के ही बैठे रहते हैं, तो उनको ये नहीं पूछा, उनको वो नहीं पूछा, तो ये स्पेशली नाराजगी वाले कौन होते हैं जिनका डिपार्टमेंट है, वो कहलाते हैं फूफा जी समझ आया कि नहीं आया? तो एक्चुअल फूफा को तो पूछ नहीं रहे और फूफा के फूफा को पूछ रहे, फुआ ना फुआ है पूछ ही रहा है। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा है? समझे? तो ये चीज को जरा तो, एक्चुअल निमित्त तो कौन आता है, हमारे जो भी भाव कर्म है। आज हमें गुस्सा आ रहा है, आज हमारा मूड अपसेट है, आज हमें अच्छा नहीं लग रहा, आज हमें कुछ भी हो रहा है, उसका कारण कोई एक्सटर्नल नहीं है। कोई नहीं, निमित्त रूप में भी हाँ निमित्त है, लेकिन निमित्त भी कौन, तेरे उस कर्म का उदय निमित्त, बाकी तो निमित्त का निमित्त। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और निमित्त के निमित्त की उतनी वैल्यू नहीं होती जितनी हम उसे दे रहे हैं। बराबर समझ में आया? तो तो निमित्त कारण कौन रहा अपने भाव कर्मों में? अपने भाव कर्मों में निमित्त कारण उदय अथवा उदीरणा को प्राप्त। अब जरा मुझे बताओ, उदीरणा किसे कहते हैं और उदय और उदीरणा के बीच में क्या अंतर है? कौन बोलेगा?
उदय व उदीरणा के बीच का अंतर पता होगा, कई बार मैंने बताया। दिनेश भाई याद है? વર્તમાનમાં રેગ્યુલર ચાલે ઉદય, વર્તમાનમાં જે અત્યારે ચાલે ઉદય. નથી યાર, ખુશીબેન કીધું છે, ઘણી વખત કીધું છે. હેતલબેન, સ્વીટીબેન, કોઈને નહીં યાર? સંધ્યા ભાભી? સર કર્મના જે અનુભાગ બંધાણો હોય ઈ જ્યારે ઉદયમાં ફળ દેવાના રૂપમાં આવે એને ઉદય કહેવાય ને એક સાથે સ્પર્ધકોનું ઉદયમાં આવી જવું એને ચલો ઉદીર્ણ મને એક કહેવાય. સિમ્પલ, માલા કોણ કોણ ગણે છે? માલા, માલા કોણ કોણ ગણે છે? કોઈ માલા નહીં ગણતો? કોઈ ભગતડા નથી? અવાજ કપાય છે? હા બોલો ખુશી. ચલો સરસ. હવે તમે માલા ગણો છો, તમે માલા ગણો છો તો એક પછી એક પછી એક પછી એક પછી જનરલી શું હોય? મણકાઓનો ક્રમ હોય. એક પછી 108 નો સીધો ના આવે. 1 2 3 4 5 6 કરતા કરતા આ બધું ક્રમ આવે. કર્મમાં પણ એવો એક ક્રમ છે કે તમારો ઉદય છે ને, ઉદય એ અચાનક નથી આવતો, એનો એક ક્રમ હોય છે. જેમ કે માલાના મણકાનો ક્રમ હોય ને, 1 2 3 4 5 6 7 8 એ કરીને આવે. તો એક જેવી રીતે મણકા એક પછી એક આવે એવી રીતે કર્મોનો એક ક્રમ હોય છે. તો સામાન્ય પ્રકારથી જે કર્મનો જીવનો ઉદય આવે છે એ ક્રમથી આવે છે. પણ આપણે તો ભૂસકા ને કૂદકા મારવાની ટેવ, અને જ્યારે કૂદકા ને ભૂસકા મારે તો આપણા પરિણામોમાં બહુ ચલાયમાન પણ થાય. બરાબર? કોઈ પણ રીતે આપણા પરિણામમાં ચલાયમાન પણ થાય. અને જ્યારે પરિણામોમાં ચલાયમાન પણ થાય છે તો પરિણામોના નિમિત્તથી ઘણી વખત એવું હોય કે જે કર્મ પછીથી ઉદયમાં આવવાના હોય એ કર્મ કૂદકા મારીને પહેલા ઉદયમાં આવી જાય. ઘૂસ મારવાનું કહીએ ને આપણે, જેમ નોર્મલ ક્યુમાં આપણે લાગેલા હોય ટિકિટ મારવા લેવા માટે, બરાબર? તો કલાકમાં વારો આવે, પછી આપણે કહીએ ચલો ચલો ટિકિટ ટિકિટ ટિકિટ, આમ કરીને આગળ વધી ગયા અને લોકોને લાગે આ ટિકિટ ચેક કરવા વાળો છે, અને પછી આપણે કૂદકા મારીને આગળથી ટિકિટ લઈ લીધી. તો આ શું થયું કે આપણી ખોરાપાતથી જે કલાક પછી ટિકિટ મળવાનો હતો એ ક્યારે મળી ગયો? પહેલા મળી. કર્મોમાં જ્યારે એવું થાય છે ત્યારે એ વ્યવસ્થાને કહેવાય છે ઉદીરણા. આ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે. હું ઘણી વખત તમને કહું છું, ફરીથી યાદ કરાવું છું આ વાતને. બહુ વિચારેની વસ્તુ છે. ઉદીરણા છે ને એ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે. કે ઘણી વખત આવું થાય કે આપણે એક જેવા સરકમસ્ટેન્સમાં, એક જેવા પરિસ્થિતિઓમાં રહી રહ્યા છીએ. ખાસ તમને એક્ઝામ્પલ આપ, તમે કોઈનો પણ કોઈની જોડે ઝઘડા થાય, બરાબર? ઝઘડા થાય તો શું કરે છે? હસબન્ડ વાઈફ નો ઝઘડા થઈ ગયો તો પત્નીજી શું કરશે? કમરા બંધ કરીને બેસી જશે. હવે નહીં, તારી સાથે જોવું નથી, વાત નહીં કરવી, આમ નહીં કરવું, તેમ નહીં કરવું. હવે આ કરશો તો શું થશે? જે પૂર્વગત પતિ પ્રત્યેના દ્વેષ પરિણામ સત્તામાં પડેલા હતા, બરાબર, એ સ્ટોરેજ નો પાઇપલાઇન ફ્લડ ગેટ ઓપન થઈ જશે અને એ જાતિના દ્વેષ પરિણામ બેક ટુ બેક બેક ટુ બેક બેક ટુ બેક આવતા જ રહેશે. એ આવવાના નહોતા, પણ તમને એટલો સરસ એમને ઇન્વિટેશન આપી દીધું. હવે કમરા બંધ કરીને મગજમાં તો કોણ ચાલે? આમ ભલી દરવાજો બંધ કર્યો છે. અને એ વસ્તુ છે કે જ્યારે જ્યારે જેના માટે તમે દરવાજો બંધ કરો ને એના માટે અંદરના દરવાજો વધારે ખુલી જાય છે. એ ફેક્ટ વસ્તુ છે. જે નિમિત્તથી દૂર થઈને તમે ગયા, દૂર થઈને ગયા એટલે એ નિમિત્તને તમે સોફ્ટ કોપીમાં પોતાના અંદર રહી, આ ફેક્ટ છે. એટલા માટે તમે કોઈ પ્રત્યે અપેક્ષા ભાવ પણ રાખવી હોય ને તો વાત કરવા ચાલુ રાખો. કેમ કે વાત કરશો તો શું થશે કે તમે બીજી વાતો પણ આવશે તો એ ભૂલાઈ જશે. પણ તમે કોઈ જોડે વાત નહીં કરો, એ દૂર થઈ જાઓ, એની સાથે વાત નહીં કરી, એની સાથે વાત નહીં કરી, એનો મોઢો નહીં, કોની? એનો. કોનો? એનો. તો કોણ મુખ્ય થઈ રહ્યો છે? એ. ખબર પડે છે કે નહીં? એટલા માટે આ મનની ફિદરતને તમે સમજો, સહેજ રહો, સરળ રહો. મનની કરામાત
કેમ કે જો ભાઈ બહારનું જે કંઈ પણ છે એ બહાર વાળું તો રિફ્લેક્શન છે, એકચ્યુઅલમાં સંસાર ક્યાં છે? આપણા અંદરમાં છે. અને જ્યારે તમે કોઈ પ્રત્યે બુરો વિચાર કરો છો અને આવી સરકમસ્ટન્સ ઊભી કરો કે એ જ વસ્તુનો વિચાર કરો, ત્યારે પછી એ જાતિનો ઉદય વારંવાર 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 આવતો જ રહે છે, આવતો જ રહે છે, આવતો. બરાબર? હવે જો તમને બીજી વાત ના, જો તમે ઉદય ના આવ્યો હોત, ઉદયમાં જો ના આવ્યો હોત તો શું થાય? એ સત્તામાં પડેલો છે, એ એક પ્રકારનો તમારી પૂંજી છે, એ વધી પણ શકે, ઘટી પણ શકે, બદલી પણ શકે, કંઈ પણ થઈ શકે. પણ તમને એ જાતિના રાગદેશ કર્યા તો એ ઉદયમાં આવી ગયો, એટલે ક્રેડિટ ચડી ગઈ તમારા ઉપર. એટલા માટે ક્યારે પણ કોઈ વ્યક્તિથી દ્વેષ પરિણામ કરીને એનાથી દૂરી નહીં બનાવો, કેમ કે દૂરી બનાવીને તમે તમારા દ્વેષને ફિક્સ ડિપોઝિટ કરી દો છો. ચાલુ રાખો, જો ચાલુ છે ચાલુ રાખો, કેમ કે જો તમે ચાલુ નહીં રાખશો તો એ જ એને વસ્તુ વારંવાર તમારી સાથે. ઘણા લોકો એમ કહે એવા કે આજે આજે ગુસ્સો બહુ આવે છે માટે સ્વાધ્યાયમાં નથી આવ્યો, જીનવાણી નહીં સાંભળી, તો શું થશે? આવવાનો બંધ થઈ જશે ગુસ્સો? નહીં થાય, વધારે આવશે. અને આપણે તો જેમ કે ક્રોધ આદિ કસાયો માટે રેડ કાર્પેટ બિછાવીએ છીએ, એકદમ અનુકૂળ ફેવરેબલ કન્ડિશન. ક્રોધને શું શું ગમે? ક્રોધને ગમે એકાંત, ક્રોધને ગમે ગાડી, ખોટા ખોટા શબ્દો, ક્રોધને ગમે નિંદા. આપણે જે ક્રોધને ગમે એ બધું જ ક્રોધને આપીએ છીએ. તો ક્રોધ તો યાર બહુ મસ્ત વેલકમ કરી, મારી એકથી એક ગમતી વસ્તુ તમે ભેગી કરી. તમે જેના પ્રત્યે ક્રોધ આવે એની તમે નિંદા કરો છો, એને તમે અપશબ્દ કહો છો, એને ખોટું બોલો છો, એની જોડે વાત કરી દો, કરવાનો બંધ કરી દો. આ બધું તો મારા માટે અનુકૂળ ફેવરેબલ કન્ડિશન છે. ફેવરેબલ કન્ડિશન છે તો વારંવાર ક્રોધ આવશે. અને જૂનો પડેલો છે ને એ પણ કે ફોન કરી આવી જાઓ, આવી જાઓ, બહુ બહુ સરસ જમવાનું છે. ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? અમે લોકો જયારે હોસ્ટેલમાં હતા ને ત્યારે ઘણી વખત આવું કરતા હતા. કેવી રીતે? કોક દિવસ જમવાનું મન ના થતું હોય તો કોઈ એકને મોકલીએ છીએ, કોઈ જઈને આને શું છે આજે, શું બરાબર છે કે નહીં? તો એ પહેલા ત્યાં જાય, પછી જઈને ફોન કરે, આવી જાઓ, આવી જાઓ, આજે બહુ મસ્ત શાક છે. તો પછી બધા આવતા. એમ પહેલા ક્રોધ આવ્યો, હવે બીજા ફ્રેન્ડ ને આવવાનું મૂડ નહોતું, પણ તમને ક્રોધ માટે એટલી સરસ વેલકમ કર્યો, આવકાર કર્યો કે ક્રોધ તરત જ ફોન કરી દે. એ તમે 10 સાલ પછી કેમ આજે જ આવી જાઓ, 15 વર્ષ પછી કેમ આવો છો, આજે જ આવી જાઓ, 5 વર્ષ પછી કેમ? તો એ 5 વર્ષ પછીનો ક્રોધ, 10 વર્ષ પછીનો ક્રોધ, 50 વર્ષ પછીનો ક્રોધ, એ પણ ઉદીરિત થઈ થઈને શું થવા લાગશે? આવવા લાગશે, આવવા લાગશે. એ કહેવાય છે ઉદીર્ણ. બોલો બોલો બોલો. આ તો સારા પરિણામમાં પણ થાય ને ઉદીર્ણ? એવું નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ હતું ને પ્રવચન વાળો, એમાં જ કરવો. એ તો નેગેટિવ એક્ઝામ્પલ હોય. હવે પોઝિટિવ એક્ઝામ્પલ, જે મેં વચ્ચે કીધું ને, લોકો ક્રોધમાં સ્વાધ્યાય કરવાનો છોડી દે છે. હું એ લોકો માટે ખાસ એ વાત કહેવા માંગુ છું કે કશાયના ઉદયમાં તમને સત્સંગનો મન નહીં થશે, કસાયના ઉદયમાં તમે સારા લોકો, સારા કામ કરવાનો મન નહીં થાય, પણ તમને કરવું જોઈએ. કેમ? અને આવું મેં આંખે જોયેલું છે. કેમ કે જો આટલા વર્ષથી સમાજમાં છું, લોકોને કરું છું, તો ફેસ જોઈને ખબર પડી જાય છે કે એનો આજે મગજ અને મિજાજ કેવો છે. હું ઘણા લોકોને જોઉં છું કે મંદિરમાં આમ વિચિત્ર પરિણામ જોયા, અને ધીમે 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 જીનવાણી સાંભળતા 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 એકદમ પાણીની જેમ સરળ થઈને હસતા મોઢે બહાર જાય. કેવું થયું? કેમ કે એ તમે પોઝિટિવ, તમે ક્રોધ આવ્યો પણ ક્રોધને અપોઝિટ વસ્તુ. ફોર એક્ઝામ્પલ, સમજ્યા કે તમે ગરમીમાં કયા કમરામાં રોકાશો? કે જે કમરામાં એસી ચાલતું, અને ગરમી હોય, ઓલરેડી હીટર ચાલતો હોય તો. અને સેમ અત્યારે તમે કેવા કમરામાં રોકાશો? હીટર ચાલતું હોય, અને હીટર ના ચાલે ત્યાં કોઈ એસી ચલાવી દે તો? એટલે પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ આવે તો માણસ ટકે નહીં. એમ
કસાયને શું નથી ગમતું? બોલે કસાયને ધર્મ નથી ગમતું. તો જ્યારે જ્યારે તમને કસાયનો ઉદય આવે ત્યારે ત્યારે તમે ધર્મમાં જોડાઈ જાઓ તો કસાયોના અગેન્સ્ટ કામ અને ધર્મના ફેવરમાં કામ છે. તો કસાય કે જવા દો ને યાર, ખાલી ખુદા ત્યાં જઈને ભૂખો રહીશું. એ કઈ અપશબ્દ કહેશે નહીં, કઈ નિંદા કરશે નહીં, ઉપરથી જીનવાણી આંબળ કરશે તો એ અટકી જશે. અને પેરલર ધર્મ હશે ને, ધર્મનો જે ઉદય પ્રશસ્ત ઉદય હશે એ આવશે, વધશે. એ એમ કહેશે કે ના ના ભાઈ પછી આવા તો પછીનું પછી જોઈશું, અત્યારે તો બહુ આનંદ આવે છે. તો જે પ્રસન્નતા તમને પછી આવવાની હતી એ તમને અત્યારે આવી જશે. અને બીજી નંબરની વાત, ખુશીબેન તમારો પ્રશ્ન હતો કે જે પ્રસન્નતા પછી આવવાની હતી, વિષય ભોગમાં પ્રસન્નતા આવવાની હતી, એની જગ્યા તમને અજ્ઞાનમાં પ્રસન્નતા આવવા લાગશે. ધન વૈભવમાં આપણાપણું કરવાના હતા, એની જગ્યાએ તમને જ્ઞાનમાં આપણાપણું થઈ જશે. હવે ધન વૈભવમાં પોતાપણું કરશો, રાગપણું કરશો તો બંધાશે, અને જ્ઞાનમાં પોતાપણું કરશો, જ્ઞાનમાં આનંદ લેશો તો બંધનથી મુક્ત. પોઈન્ટ સમજમાં આવે છે કે નહીં? એટલા માટે અનુકૂળ પણ છે, અનુકૂળ પણ છે કે જેવી રીતે તમે આજે તમને ગમે છે ઓર કરો સ્વાધ્યાય, ઓર આવવા દો, ના ના પાછળ કઈ બચશે નહીં. અરે તું ચિંતા ના કર, ખજાનો ખાલી થઈ જશે તો શું થશે? અરે ભાઈ તું ચિંતા ના કર, જેટલો આવશે એના કરતા સારા કર્મો તારા બંધાઈ જશે. એટલે આ કોઈ ચિંતા નહીં કરવાની, પાપમાં ચિંતા કરવાની કે પાપ ઉદયમાં આવશે તો શું થશે, પણ પ્રશસ્ત ઉદયમાં આવે એ તો કઈ વાંધો નહીં, આવા તો જેટલા આવે છે. બોલો ખુશીબેન, શું પ્રશ્ન છે? કઈક તો છે, હવે પછી કરું પૂછજો. હે હા બરાબર. તો ઉદીર્ણા કોને કહેવાય? તો આ કહેવાય કે જે ક્રમમાં આવવાની નહોતી પણ તમારા પરિણામોના નિમિત્તથી આવી ગઈ. બરાબર. એટલા માટે જીનવાણીમાં એમ કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ તમને પાપનો ઉદય હોય તો બી પાપ અનુસારી કાર્ય ના કરો, પ્રશસ્ત કાર્ય કરો. પ્રશસ્ત નો ઉદય ચાલતો હોય તો પણ પાપાનુસારી કાર્ય ના કરો. કેમ કે જો શુભ કર્મ નો ઉદયમાં તમે પાપાનુસારી કાર્ય કરશો તો ઓર સત્તામાં પડેલા પાપનો ઉદય આવશે, અને પાપનો ઉદયમાં જો તમે પ્રશસ્ત કાર્ય કરશો તો સત્તામાં પડેલા પ્રશસ્ત કર્મોનો ઉદય આવશે. તમારો વર્તમાન ઉદય ટળી જશે. લોકો આમ મને ખબર નથી પડતી, રડી રડીને દુઃખ હલકા કરવા માંગે છે, જીનવાણી સાંભળીને નથી લાગતા. ગુસ્સો આવે, રડવું આવે તો રડી લે, અને રડીને પછી શું કહે? રડવાનું શું છે? લિટરલી ઇન્વિટેશન છે કે ભાઈ આવો કરવું, આવો મને શોખ છે, ઓર રડવાનું, ઓર હૃદયમાં આવશે, પછી ઓર જોરથી રડશો, આમ કહેવાય ને. બોલો દિનેશ. પણ એ વખતે મનમાં એટલું તકલીફ હોય કે મનમાં ધર્મની વાત જ સંભળાય નહીં, તો શું કરવું? એ તો વાત છે, આ તીવ્ર હૃદય છે. તમે સમજો, મોહનો તીવ્ર હૃદય કોને કહેવાય? જેમ અસાતાનો તીવ્ર હૃદય કહેવાય છે કે શરીરમાં રોગ હોય, બરાબર સંભળાય છે? એમ તીવ્ર મોહનો ઉદય કોને કહેવાય? કે આત્મામાં આવો રોગ હોય કે જે ઔષધને ઔષધ ગમે જ ને. ખબર પડે છે? ફરીથી, જેમ કે તીવ્ર ઉદયમાં, જેમ અસાતાનો તીવ્ર ઉદય હોય ત્યારે શરીરમાં રોગ હોય, બરાબર, અને મોહનો તીવ્ર ઉદય હોય ત્યારે આત્મામાં ઉદય ગમે નહીં, આત્મહિતકારી કાર્ય ગમે. હવે તમે જો જે એડિક્શન છે, જે વ્યસન છે, હવે વ્યસન છોડાવવાના જેટલા પણ ઉપાયો છે એ કોઈ પણ એડિક્ટેડ માણસને ગમતા નથી. ગમે છે? વ્યસન છોડાવવાના જેટલા ઉપાયો છે એ કોઈને ગમતા નથી, અને વ્યસન કરવાના ઉપાયો ગમે છે. બરાબર? એમ
તીવ્ર મોહના ઉદયમાં મોહ છોડાવવાના ઉપાયો ગમતા નથી. મોહ છોડાવવાનો ઉપાય જીવવાણી છે. એટલા માટે મેં થોડા દિવસ પહેલા વ્યાખ્યાનમાં સવારના વ્યાખ્યાન બહુ વિસ્તારથી આ વાત કરી હતી કે મનથી નહીં સાંભળો, શ્રદ્ધાથી સાંભળો. શું કીધું તું? યાદ છે ને ખુશીબેન? જે લોકોને સવારના વ્યાખ્યાન સાંભળ્યા હશે એમને યાદ હશે. બહુ વિસ્તારથી આ પોઈન્ટ લીધું કે મનથી નહીં. મન તો કર્મનો ઉદય છે. આજે છે, આજે કાલે છે, કાલે નથી. પણ તમે જેમ કે રુચિ અનુસાર નહીં સાંભળો. હા, રુચિ અનુસાર નહીં કરવાનું. મૂડથી જ વાણી. આજે મારો મૂડ સારો છે તો સાંભળી લો, તો કાલે બગાડશે તો નહીં સાંભળતું. સીધી વાત થઈ. ના, મૂડથી નહીં સાંભળવાનું, રુચિથી નહીં સાંભળવાનું, શ્રદ્ધાથી સાંભળવાનું. શ્રદ્ધાથી સાંભળવાનું એટલે કે મન હોય તો સાંભળવાનું અને ના હોય તો. હું તો ઘણી વખત લોકોને કહું છું કે જે લોકો મને કે પંડિતજી સ્વાધ્યાય ગમતું નથી, શું કરીએ? તો હું એક ઉપાય કહું છું, થોડુંક વિચિત્ર છે. લોકો કહે છે ગમતું નથી માટે નહીં કરું, આવું મારા મોઢાથી નીકળાવવા માંગે છે. ત્યારે હું કહું ગમતો નથી ને તો ગમતું હોય તો કલાક સ્વાધ્યાય કરો અને ના ગમતું હોય તો 2 કલાક. એ લોકો એમ કેવડાવવા માંગે છે કે ગમતું નથી તો બીજું કઈ કરીએ ને પંડિતજી. ધર્મ આટલું થોડી છે, બીજું પણ છે. હું પાંજરાપોળમાં ગાયોને ચારો આપવા જઈશ, ભૂખ્યા લોકોને રોટી આપવા જઈશ, આમ કરીશ, તેમ કરીશ. પણ હું કહું છું ના, ગમતું હોય તો કલાક ઓર નહીં ગમતું હોય તો 2 કલાક. આ કેમ? ગમાડવા માટે. કેમ કે તમે વાંચશો તો તમારા પ્રશસ્ત કર્મોની ઉદીરણા થશે અને ઉદીરણા થશે તો જે અનગમતું પરિણામ છે એ અનગમતું પરિણામ પણ ગમતું. પણ એ વાંચતા ને સાંભળતી વખતે મગજમાં કશું રહેતું નથી. એ ત્યારે શું મગજમાં રહેતો કઈ વાંધો નહીં, કઈ વાંધો નહીં. એમ સમજી લો ને એલોપેથી નથી લેતા, હોમિયોપેથી ની દવાઈ લઈએ છીએ. અચ્છા. એટલે એકચ્યુઅલમાં મુદ્દા એ છે કે આપણે રોગની ગંભીરતા નથી સમજી અને રોગ શું છે એ પણ નથી સમજી. રોગ અરુચિ છે, બરાબર? હવે અરુચિનો ઇફેક્ટ ના ગમવું કોણ છે. હવે રોગ એટલો પ્રબળ થઈ ગયો છે કે એક મેડિસિન થી અસર ના થાય અને એટલા માટે મેં એલોપેથી ને હોમિયોપેથી કીધી કે પેથી તો છે, એલોપેથી તરત અસર કરે ને હોમિયોપેથી કેવી હોય? ધીમે ધીમે બલદ ગાડું હાકે. પણ એનું મતલબ દવા તો લેવાની. ના ગમતું હોય તો ના ગમે, દવા લેવાનું થોડી છોડી દઈશું. આ પણ કહેજો કે ભાઈ હવે મને ગમતું નથી તોય હું સાંભળીશ. શું આપણે આવો નિર્ણય લેવા માટે તૈયાર છીએ? ગમીએ તો સાંભળીએ. આ તો જીવવાણી પ્રત્યે અશ્રદ્ધા કહેવાય. હું તો તમને એમ કહું છું, ગમે કે ના ગમે તો